हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मारा वानगी खजाना में। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું હાંડવા ઢોકળા બંનેનો ટેસ્ટ આવે એવા વેજીટેબલ થી ભરપૂર નવા મુઠિયા। ફ્રેન્ડ્સ, વેકેશનની શરૂઆત થાય ને એટલે બાળકો કંઈક નવું ખાવાની ફરમાઈશ કરતા હોય છે। બજારના પેકેટના નાસ્તા કરતા આ નાસ્તો તમે બનાવશો ને તો માત્ર 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થશે। ટેસ્ટીની સાથે હેલ્ધી પણ બનશે। અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी मुठिया अपना तैयार थयेला छे। आ मुठिया में आपणे सोडा के इनोनो उपयोग नहीं करेलो। इवन आपणे आ मुठिया में तेल पण एकदम ओछुं वापरेलुं छे। चालो बनावीए नवा स्वाद साथे नवा मुठिया। तो नवा अने स्वादिष्ट मुठिया बनावा माटे गैस पर कढ़ाई में मात्र 1 चमची जेटलुं ज तेल उमेरशुं। तेल सरस गरम थई गयुं छे तो 1 चमची जेटलुं जीरुं उमेरशुं। जीरुं तेल साथे एकदम सारी रीते ककड़ावी लेशुं। अहींया जीरुं थोड़ुं फूटी जाए ने एटले जीरुं साथे 1 चमची सफेद तल पण उमेरी दईए। तल पण तेल साथे सारी रीते ककड़ावी लईए। अहींया तल अने जीरुं बने सारी रीते फूटी गया छे। अहींया एक मैं लाल मरचाना टुकड़ा लीधेला छे ए उमेरी देशुं। बाळको माटे बनावता होय तो मरचानुं प्रमाण तमारा टेस्ट मुजब उमेरवानुं। जनरल घणा बाळको वेजिटेबल खावुं अवॉइड करता होय छे, पण आजे जे आपणे वेरायटी बनाववानी छे ने एमां आपणे भरपूर प्रमाणमां वेजिटेबलनो उपयोग करवानो छे। तो एना माटे अहींया 1 टुकड़ो दूधी छीणेली लीधेली छे, साथे 1 नानुं गाजर पण छीणीने लीधेलुं छे। दूधी अने गाजर बंने तेलमां सारी रीते मिक्स करी लेशुं। वेजिटेबलनुं प्रमाण तमारा टेस्ट मुजब उमेरवानुं अने तमारी पासे जे वेजिटेबल हाजर होय ए वेजिटेबल तमे आ मुठियामां उमेरी शको छो। तो अहींया बंने सामग्री थोड़ी संतळाई जाय ने एटले एनी साथे ज 1 नाना केप्सिकमना टुकड़ा उमेरी देशुं अने साथे 1 नानी डूंगळीना टुकड़ा पण उमेरी देशुं। बधा ज वेजिटेबल आपणे एकदम धीमा गैसनी फ्लेम उपर सरसथी सांतળી लेशुं। अत्याરના બધા स्मार्ट मम्मी बाळकोने पेकेटना नास्ता आपवानुं तो अवॉइड ज करता होय छे। तो हूँ तो कहूँ छूं के ज्यां सुधी शक्य होय त्यां सुधी घरना बनावेला नास्ता ज तमे बाळकोने आपवानुं पसंद करवा। हवे अहींया वेजिटेबल थोड़ा संतळाई जाए ने एटले आपणे मसाला करी लईए। अर्धी चमची लाल मरचुं पाउडर, अर्धी चमची धाणा जीरुं ने स्वाद प्रमाणे मीठुं उमेरी देशुं। बधा ज वेजिटेबल एकदम सारी रीते सांतળી लेशुं। आ मुठिया बनाववा एटले मात्र 10 ज मिनिटनो समय जोईए। फ्रेंड्स, फटाफट बनावी अने तमे बाळकोने सर्व करी शको छो। अने टेस्ट तो एटलो सरस छे ने कि 1 वखत चाखी लेशे ने तो वीक में 4 वखत आ मुठियानी डिमांड करशे। 1 कप छाश उमेरी देशुं। छाश थोड़ी खाटी हशे ने तो आ मुठिया वधारे टेस्टी तैयार थशे। पेला मसाला करी लेशो ने एटले वेजिटेबल साथे छाश बिल्कुल फाटशे नहीं। हवे गैसनी फ्लेम आपणे थोड़ी फास्ट करशुं अने सतत आ रीते मिक्स करता रहेशुं। तो छाश साथे ज 1 कप हांडवा ढोकळानो लोट उमेरी देशुं। आ लोटमां मैं 3 प्रकारनी दाळ अने 1 भागना चोखा उमेरेला छे, जेमां चणानी दाळ, मगनी दाळ अने अड़दनी दाळ। 3 भागनी दाळ अने 1 भागना चोखा उमेरीने तमे ज्यारे आ लोट तैयार करशो ने तो आ वेरायटी स्वादिष्टनी साथे हेल्धी पण तैयार थशे। हूँ हमेशा हांडवा ढोकळानो लोट आ रीते बधी दाळ उमेरीने ज तैयार करूँ छूं, जेथी ढोकळा पण एकदम स्वादिष्ट तैयार थाय अने हेल्धी पण थाय। पण जो तमारी पासे आ रीते हांडवा ढोकळानो लोट हाजर ना होय तो तमे थोड़ो रवो अने थोड़ो घऊंनो लोट उमेरीने पण आ वेरायटी बनावी शको छो। अहींया बधुं सरस मिक्स करी दीधुं छे। तो जुओ फ्रेंड्स के हाथ अडाड़्या वगर ज आपणो आ लोट सरस बंधाई गयो छे। हवे आ बधुं सरस मिक्स करी लईए ने ए पछी गैसनी फ्लेम एकदम स्लो करी नाखवानी छे अने थोड़ीवार माटे ढांकण ढांकी देशुं, जेथी वराळमां ज आपणो लोट एकदम सारी रीते बफाई जाय अने मुठिया एकदम सरस सॉफ्ट तैयार थाय। एकादी मिनिट पछी गैसनी फ्लेम बंध करी देशुं अने लोट आम ज ढांकीने राखशुं, जेथी वराळमां लोट सारी रीते कूक थई जाय। अहींया आपणे 5 मिनिट लोटने ढांकीने राखेलो छे अने तमे जुओ के वराळनी एकदम सारी ओज बाजी गई छे अने आपणो लोट एकदम सारी रीते कूक थई गयो छे। हवे जे तैयार करेलो लोट छे ने एक मोटा वासणमां लई लेशुं, जेथी झड़पथी ठंडो थई जाय अने आगळनी प्रोसेस करवामां सरळता रहे। आ लोट आ रीते आपणे फैलावी देशुं। समारेली कोथमरी उमेरी देशुं। कोथमरी आ रीते लोट आपणे वासणमां लई लईए ने पछी उमेरवानो, जेथी कोथमरीनो एकदम सरस टेस्ट आपणा मुठियामां आवे।
બસ આ લોટ થોડો ઠંડો થવા દઈએ પછી આગળની પ્રોસેસ કરીએ. હવે અહીંયા થોડી વાર પછી જોઈએ તો લોટ આપણો સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. એકદમ ઠંડો કરવાની જરૂર નથી, સહેજ હુંફાળો ગરમ હોય ને ત્યારે જ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરી લેવા. તો હાથ તેલવાળો કરશું. તેલવાળો હાથ કરી અને મીડિયમ સાઇઝના આપણે બોલ બનાવી લેશું. અહીંયા જુઓ કે પરફેક્ટ માપ સાથે છાશ ઉમેરવાથી એકદમ સરસ ક્રેક વગરના આપણા બોલ તૈયાર થાય છે. અત્યારે આપણે છાશનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ છાશની જગ્યાએ તમે લીંબુનો રસ અને પાણીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો આ રીતના આપણે મીડિયમ સાઇઝના બધા બોલ તૈયાર કરી લેશું. આ રીતે બોલ તૈયાર કરો ને ત્યારે બોલને આપણે સ્ટીમ કરવા માટે પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. અહીંયા બધા જ બોલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે અને લુક તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કેટલો મસ્ત આવે છે. આ બધા બોલ્સ બનાવ્યા ને ત્યાં સુધીમાં આપણે જેમાં સ્ટીમ કરવા છે ને એ ઢોકળિયામાં પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે. પાણી સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ને એટલે બધા જ બોલ્સ આપણે આ રીતે ગોઠવી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આ વેરાયટી એવી છે કે એક જ વેરાયટીમાં તમને હાંડવો અને ઢોકળા બંનેનો ટેસ્ટ આવશે અને મહેનત બંને કરતાં અડધી. અહીંયા બધા જ બોલ આપણે સ્ટીમ કરવા મૂકી દીધા છે. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને માત્ર 10 જ મિનિટ આ બોલ્સને આપણે સ્ટીમ કરવાના છે. આપણે 10 મિનિટ જેવો સમય તો આગળ કૂક કરી લીધો. આપણે વેજીટેબલ અને લોટને 50% જેટલા કૂક તો કરી જ લીધા છે, એટલે આ મુઠિયા કૂક થતાં વધારે સમય નહીં લાગે. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું. મુઠિયા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ સ્ટીમ કરવા મૂક્યા એના કરતાં અત્યારે ફૂલી અને ડબલ સાઇઝ થઈ ગઈ છે. મુઠિયા ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા ટૂથપીક મુઠિયામાં નાખી અને જોઈએ ને તો તમે જુઓ કે એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આપણા મુઠિયા સારી રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મુઠિયાને બહાર કાઢી લઈશું. તો તમે જુઓ કે એક સરસ છૂટા મુઠિયા તૈયાર થયેલા છે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે બધા જ મુઠિયા મેં સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લીધા છે અને સોફ્ટ તો જુઓ એકદમ પોચા રૂ જેવા. નથી આમાં આપણે સોડા ઉમેર્યા, નથી ઈનો ઉમેર્યો કે નથી કોઈ વધારાના મસાલા ઉમેર્યા. રેગ્યુલર મસાલા સાથે જ આપણે આ મુઠિયા તૈયાર કરેલા છે. હવે આ મુઠિયા તમે ઈચ્છો તો વઘાર કર્યા વગર એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો. કેચઅપ કે દહીં સાથે ખાશો ને તો પણ આ મુઠિયા બહુ મસ્ત લાગશે. પણ આજે આ મુઠિયા ઉપર એક સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ. તો ફરી ગેસ પર એ જ કડાઈ મૂકેલી છે. કડાઈમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં 1 ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું. હું હંમેશા રાઈ જીરું મિક્સ કરીને રાખું છું, એટલે અડધી ચમચી રાઈ છે અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરેલું છે. રાઈ જીરું સરસ ફૂટે એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું. 1 લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું અને તલ ફૂટે ને એટલે તરત જ આપણે મુઠિયા ઉમેરી દઈશું. અને હાથ અડાડ્યા વગર જ તમે કડાઈ આ રીતે ફેરવશો ને એટલે બધા જ મુઠિયા ઉપર વઘારનું એકદમ સરસ કોટિંગ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે બધા જ મુઠિયા વઘારથી એકદમ સારી રીતે કોટ થઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે મુઠિયા બને છે ત્યાં જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. જેટલો દેખાવ સરસ છે ને સ્વાદ તો એના કરતાં અનેક ગણો સરસ છે. મુઠિયા એકદમ સરસ વઘારથી કોટ થઈ ગયા છે. બસ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ઉપર થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી છાંટી દેશું. મસ્ત મજાના મુઠિયા તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ અત્યાર સુધીનો વિડીયો જોયા પછી વિડીયો જરા પણ તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.